Mr. Prime Minister Janab Imran Khan. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پارلیمنٹیرینز اپنی ٹیم کا میں آپ کا شکریہ ادا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا. اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے. جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات اس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو, ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ. جسم ہمارا یہ ہے, جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے. ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے, وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے, انسان تکڑا ہو جاتا ہے. پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے. آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو, وہ تباہ ہو جاتا ہے, ڈکے کر جاتا ہے انسان. تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلے. بڑے مجھے انڈیویجول ایم این ایز کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے آج اس ووٹ کے لیے. تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ سب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا. وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ ویژن ڈائی. قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم. قوم ایک کسی مقصد کے لیے بنتی ہے. ہم اپنے وہ جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے. خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے, میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا, ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں, جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے. تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی؟ اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत बनी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉडर्न, जो आज के प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, वो रियासत बनी थी। और वो रियासत एक मॉडल ऐसा था कि उसके बाद एक जिनको कोई जानता ही नहीं था, एक कौम, एक अरब कबीलों में तकसीम हुई कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन असूलों के ऊपर चलते हुए ये दुनिया की तारीख का मौजज़ा है जो हुआ उसके बाद। ये मैंने शफकत महमूद को कहा भी है कि हमारे बच्चों को हर स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे दीनी मदरसे, सबको 8, 7, 8 और 9 क्लासेस में बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी और जो मदीना में किया वो क्या थी। ताकि उनको पता चले कि इस मुल्क का मकसद क्या था। बड़े लोग जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पाकिस्तान तो बन गया तो आपने तबाह, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उनको आपने सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया। आज बेचारे मुसलमानों से क्या हो रहा है वहां? तो वो लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों की ज्यादा ताकत होनी थी। एक हिंदुस्तान में इस तरह मुसलमानों का बुरा हाल नहीं होना था जो आज है। ये एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहां ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये एक बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस। गरीब के लिए निकल आए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कभी किसी का नहीं होता। ये मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के, ये जागीरदार कभी किसी का नहीं होता। मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के कि जनाब इनकम टैक्स की ये रियायत है, इनकम टैक्स की ये रियायत है। आखिरी बात खत्म करना चाहता हूं, तनख्वाह पेशा लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ किया 19 ग्रेड के लोगों के लिए और 22 ग्रेड तक के लोगों के लिए होना चाहिए। आपको अल्लाह ने पहले 76 वोटें दी, आज 78 वोटें दी है। ये अल्लाह का आप पे करम है। और स्पीकर की लगाएं तो 79 हो गई, एक उधर बैठा है तो 170 80 हो गई। सो ये अल्लाह ताला जो मौका आपको दे रहा है, मेरा ख्याल है लॉस्ट, ये पिसे हुए लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए ये 2.5 साल आप बजट में ऐसी रियायतें दें। IMF बातें करता रहता है, वर्ल्ड बैंक बातें करता रहता है, आप आम आदमी को लेके चलें, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके चलेगा इंशाल्लाह। और आखिरी बात, जिस तरह आपने कश्मीर पे अपना किरदार अदा किया है, जिस तरह लोगों ने बातें की हैं, मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूं और बतौर कश्मीरी नहीं कह रहा बल्कि हकीकतन हिंदुस्तान और कश्मीर को मैं अंदर से जानता हूं। जिस तरह आपने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का केस लड़ा है, वो एक बहुत तारीखी बात है। हम हुर्मत रसूल, अब आखिरी बात अली का शुक्रिया कि काला काला रसूल अल्लाह का अलम आपने बुलंद किया है। मैं आपका सिपाही हूँ। खत्म नबूवत में सबसे ज्यादा कैद मैंने काटी है। अगर किसी ने काटी है इस मुल्क में मेरे से ज्यादा खत्म नबूवत में कैद तो वो मुझे बताए। लेकिन आप इंशाअल्लाह काला काला रसूल अल्लाह का और खत्म नबूवत का, और जिस तरह आपने इस मुल्क में अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क में आपका झंडा बुलंद करे।